दुनिया भर में पंजाबी बोलन समझने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असगर ताज। प्यारे दोस्तों, अज मेरे नाल पंजाब और पंजाबीयत के उत्ते गलबात करने वास्ते तशरीफ रखते हैं मारूफ सहाफ़ी मकसूद गोहर साहब। इन्हां दे नाल पंजाब दी एजुकेशन के उत्ते, पंजाब के कल्चर उत्ते गलबात अज दी होएगी। तो सब तो पहला तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना वा जी, तुसी साडे प्रोग्राम नूं रौनक बख्शी और प्रोग्राम दे विच तशरीफ लैके आए। तुहाडा बहुत शुक्रिया। अज एक नवे मौजू के उत्ते असी वेरवा करन जा रहे हैं, गलबात करांगे ते तुसी सवाल करो इंशाअल्लाह। साडा पंजाब दे विच जिहड़ा तालीमी निज़ाम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, पंजाब लफ्ज़ का मतलब है पंज पानी, पंज आब। ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जी, ठीक है। अच्छा, ये उदों ये लफ्ज़ सामने आया जे जदों मुगलों की हुकूमत बनी है, जदों महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी और अगे मुगल आए ने, तो उन्होंने नाल फारसी ज़बान इत्थे आई है। तो उस वेले ये पंज दरियावां का तसव्वुर तो पहलों तो हैगा इत्थे, लेकिन पंजाब का लफ्ज़ इस तो पहला नहीं सी हैगा। पंजाब का लफ्ज़ ये जदों इस्लामी इत्थे हुकूमत बनी है तो उदों परशियन ज़बान जिहड़ी सी ना, तो उस हवाले नाल सी। पहला इस इलाके नूं पंज नदियां दे हवाले नाल कहा जांदा सी। अच्छा, पंज नदियां वो पंज दरिया सन जिहदे विच रावी सी, चनाब सी, झेलम सी, सतलज सी, ब्यास सी। ये पंज दरिया जिहड़े सन, ते इन्हां दे इर्द गिर्द या इन्हां दे दरम्यान जिहड़ी आबादी सी या जिहड़ियां ज़मीनां नूं ये दरिया सैराब करदे सन, पानी मिलदा सी जिहड़ियां ज़मीनां नूं, इन्हां दरियावां दी वजह नाल फसलां अनाज हुंदियां सी। ते ये पंजां पाणियां दी ये धरती कहलाउंदी सी। ते मुगलों ने जिस वेले इनू पंज नद भी कहा जाता सी, पंज नदियां तो पंज नद भी ये बनता सी। तो ये तो अलावा ये होर ना सन, लेकिन जिस वेले मुगल आए ने तो इन्होंने इनू फिर अपनी ज़बान दे विच जो बोलने की कोशिश की है, तो पंज दे नाल आब दा लफ्ज़ लगा है, तो ये फिर पंजाब बन गया। क्योंकि फारसी सी ना उन्हां दी जिहड़ी सरकारी ज़बान सी जी, उन्हां दी वजह नाल उन्होंने पंज आब इहदा नाम रख दिता। हाँ जी। तो जिहड़ियां हिंदू मिथ दीयां किताबां ने ना, उन्हां दे विच वो 7 नदियां गिणदे ने, ठीक है। वो अपनी वो असल च उन्हां दी गंगा जमुना दी तहजीब है जी, ठीक है। वो इहदे विच ऐड करदे सन दरिया सिंध ते उन्हां दा एक सरस्वती दरिया जिहड़ा है, ठीक है। ये दोनों ऐड करके वो 7 नदियां दी ज़मीन नूं गिणदे सन। ते लेकिन एक्चुअली जिहड़ी हैगी सी ये पंजां दरियावां दी जिहड़ी हैगी है ये धरती है। जिवें अरु लाहौर ने कहा सी ये धरती पंज दरियावां दी, बिल्कुल ठीक है। ते ये फिर पंजाब जिहड़ा हैगा सी, ये भावां इहदी जिहड़ी सकाफत है, तहजीब है, ये हज़ारां साल तो हैगी। जदों दी मतलब साडी हिस्टरी जिहड़ी हैगी है ना, वो असी जिस हिस्टरी दे विच लिव कर रहे हैं इस वेले, जिहदे असी जिंदा हैं, वो 5000 साल पुरानी है जिहदा रिकॉर्ड आंदा है। 5000 साल तो पिछे की सी वो किसी नूं नहीं पता हैगा। वो हड़प्पा की तहजीब लै लो या कोई होर चीज़ां लै लो, वो 5000 साल पुराना किस्सा है सारा। तो उदों तो ये बोली जिहड़ी हैगी है, इस खिते दे कुछ भी ना होण, लेकिन ये पंजाबी अपनी इसे ही शक्ल दे विच, इसे ही रहतल च, इसे ही कल्चर दे विच, इसे ही सकाफत दे विच, इसे ही वसेब दे विच जिहड़े हैगे ना, ये इत्थे रहिंदे आए ने।
ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਸਮਲ ਖੱਤ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਰਦੂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸ਼ਰਟ ਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਉਰਦੂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮਲ ਖੱਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਫਤ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਕਾਫਤਾਂ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ, ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਖਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ, ਡੈਸਕ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ABC ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਪਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਰਦੂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਲਿਖਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਗੋ ਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜੇ ਸਕਾਫਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੇ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਹੈਰਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਜਾਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਮਲ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰਬੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਰਾਇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜਿਆਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੜਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਖ ਨਾਪੂ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਦ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਖ ਨਾਪੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਖ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਥੜਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਚੀਥੜਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰ, ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਮਲ ਖਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਖਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਕਰੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੀਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਕਲਚਰਲ ਠੇਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਲੇ ਸਨਅਤੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਹੋਣੇ, ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਇਜ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਜੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਕਲਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਨੇ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੰਗੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ PTV ਬਣਿਆ ਹੈ, PTV ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ TV ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਉਰਦੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੋ ਬੇਬਕਰੀ, ਪੱਖਾ, ਉਹ ਪੰਖੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫਿਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਖਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮਕਸੂਦ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।